Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وإلى سائر الصوفيين قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أبو حامد الغزالي وإلى حضرة الشيخ جنيد البغدادي وإلى حضرة شيخ أحمد الرفاعي وإلى شيخ يوسف النبهاني وإلى حضرة شيخ محي الدين ابن عربي وإلى حضرة شيخ عبد الجليل وإلى حضرة شيخ طواب وإلى حضرة أحمد الصديق شيخ مربي الشيخ محمد السني قدس الله سرهم ونور ضريهم يعيد درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ابن عبد السلام المسيسي وإلى حضرة الشيخ أبو حسن السزيلي وإلى حضرة الشيخ أبو أبس المرسي وإلى الشيخ متولي الشعراوي وإلى أبو يا السيد محمد النبي المالكي وإلى شيخنا خلبانكا وإلى حضرة هاشم الأشعري وإلى حضرة كي وهب حسب الله وإلى حضرة بسر السمسوري وإلى حضرة أساس شمس العارفين وإلى حضرتك الياس وحيد وإلى إسحاق المحفوظ حجي عبد الرحمن واحد كي حجي ميمون زبير قدس الله سرهم ونور دارهم يعيد درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحنى حين الحمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah di masjid yang kita cinta ini, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan masih dalam seputar hikmah yang ke-13. Yang ke-13, qala al-musannif qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid darain amin Allahumma amin. Kaifa yushraqu qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana terbit, bagaimana bersinar hati ketika masih ada gambaran-gambaran dunia
atau gambaran-gambaran alam yang melekat di cerminnya. Ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa hati itu hanyalah satu ketika menghadap kepada materi, kepada dunia, maka dia akan membelakangi Allah, akan membelakangi akhirat. Ketika menghadap kepada akhirat, membelakangi dunia. Dan apabila menghadap kepada Allah, maka hati itu membelakangi dunia dan membelakangi akhirat. Hanya saja kalau orang hatinya fokus kepada dunia, dia akan mendapatkan bagiannya di dunia, tidak akan pernah dikecewakan terkait dengan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagiannya semuanya akan diberikan oleh Allah, namun dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Sementara orang yang menghadap kepada akhirat, maka dia akan mendapatkan bagiannya di dunia dan juga mendapatkan bagiannya di akhirat. Namun belum tentu dia memiliki peluang untuk bisa ru'yatul jamal atau memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala kelak, padahal tidak ada anugerah yang paling agung melebihi daripada liqa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas, dia akan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang malikul mulki, dialah raja di raja yang menguasai dunia dan akhirat. Apabila kita dekat kepada pemilik dunia dan akhirat, maka kita akan senantiasa terpenuhi seluruh kebutuhan kita, baik yang bersifat dunia ataupun yang bersifat spiritual, apabila menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi nafsiyati. Atau bagaimana seseorang akan berjalan kepada Allah sementara dia dibelenggu mukabbalun bi syahwatihi nafsiyah, dibelenggu dengan syahwat dirinya. Jadi manusia itu memiliki satu kiblat. Hanya satu kiblat. Apabila dia tidak menghadap pada satu kiblat ini, maka dia akan menghadapkan dirinya kepada banyak kiblat yang sebenarnya berpusat terhadap hawa nafsu. Nah, kiblat pertama disebut dengan apa? Teosentris. Teosentris itu memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah egosentris. Egosentris itu memusatkan perhatiannya kepada kepentingan dirinya sendiri yang disebut dengan hududun nafsiyah. Hududun nafs artinya memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Sementara yang fokusnya pada teosentris, maka dia hanya memenuhi hukukullah, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara diri dan Allah itu berjauhan. Ketika manusia belum meninggalkan dirinya, maka dia tidak akan bisa berjalan menuju Allah. Seperti kita berada di terminal, satu terminal. Kita tidak akan pernah bisa melaju ke terminal yang lain kalau kita tidak meninggalkan terminal ini. Jadi kita hanya bisa sampai kepada terminal berikutnya kalau kita meninggalkan terminal yang pertama. Begitu juga apabila orang belum meninggalkan dirinya, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Tuhannya. Ya, siapa yang belum meninggalkan dirinya, maka dia tidak sampai kepada Tuhannya. Kemudian diri kita ini yang mana yang sering kali kita jadikan Tuhan? Yang sering kali kita jadikan Tuhan. Loh, kenapa kok ada orang menuhankan diri? Ada orang menuhankan diri. Orang menuhankan diri itu adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai tujuan dalam hidupnya.
memenuhi dirinya, membahagiakan dirinya, menikmatkan dirinya, menyenangkan dirinya. Semua apa yang menjadi hasrat jiwanya, itu yang selalu dijadikan perjuangan bagi dirinya, itu artinya dia telah menuhankan dirinya. Karena Tuhan itu adalah al-maqsud. Tuhan itu adalah yang dituju. Ketika yang dituju dari amal kita itu adalah pemenuhan diri sendiri, oh berarti Tuhan kita sebenarnya adalah diri sendiri. Contohnya begini, kata guru saya. Dulu, ketika engkau belum memiliki harta, maka harta itu menjadi tujuan bagi kamu untuk mengumpulkan kekayaan yang banyak dan melimpah. Namun ketika engkau sudah menjelma menjadi orang kaya, maka sekarang yang engkau banggakan bukan lagi harta, tetapi dirimu yang sudah memiliki kekayaan. Pada mulanya orang menuhankan jabatan, lalu kemudian ketika jabatan itu sudah dia dapatkan, sudah diraihnya, maka kemudian dia beralih mengagungkan atau menuhankan diri yang punya jabatan. Itu namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu sepertinya dia secara zahir menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya dia menyembah dirinya sendiri karena sesembahan itu adalah tujuan. Kalau orang benar-benar dia menjadikan Allah sebagai sesembahan, maka dia menjadikan Allah sebagai tujuan. Apa tujuan kita kepada Allah? Mendapatkan ridho Allah. Sejalan dengan keinginan Allah, sekemauan dengan Allah. Itulah hamba yang sesungguhnya. Kalau kita masih sering berselisih, sering bersengketa dengan Allah, sering resisten dengan Allah Subhanahu wa taala, oh, tanya kepada diri sendiri, boleh jadi ternyata selama ini aku tidak bertuhan Allah, tapi bertuhan hawa nafsu. Karena yang menjadi tujuan dari setiap apa yang aku lakukan selama ini adalah diriku sendiri. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu ada namanya teosentris, ada namanya egosentris. Teosentris itu memusatkan, memfokuskan tujuan hanya kepada Allah. Sementara egosentris memusatkan tujuan hanya untuk diri. Untuk diri saja. Lah, bagaimana ciri dari hawa nafsu ini? Agar kita tahu. Ciri hawa nafsu itu adalah suka berada dalam kondisi nyaman. Dan dia merasa akan gelisah, resah kalau dia ditempatkan di posisi tidak nyaman. Artinya nafsu ini suka namanya pleasure. Pleasure itu kesenangan. Dan nafsu ini tidak akan pernah bisa terpenuhi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, an-nafsu katiflih. Nafsu itu seperti anak kecil. Diberi satu minta dua, diberi dua minta tiga. Dan kalau sudah diberi, ingin sekali mendapatkan, setelah diberi ingin yang lain. Ingin yang lain, terus begitu. Jadi tidak ada orang sekaya apapun dia bisa memenuhi hawa nafsunya. Dulu saya pernah berkisah di sini dan dikisahkan oleh Profesor Komarudin Hidayat dalam buku Psikologi Kematian. Beliau mengambil kisah tentang Midas. Midas ini adalah orang yang memiliki tekad untuk menjadi yang kaya raya. Ya, yang kaya raya. Jadi Midas ini adalah orang yang rakus, ingin menjadi orang yang kaya. Kemudian, bagaimana caranya menjadi orang kaya? Dia berjuang dan telah kaya, namun dia masih kurang, akhirnya dia bertapa. Bertapa. Setelah bertapa, dia seperti dapat wangsit, dan semua apa yang engkau sentuh Midas, itu akan menjelma menjadi emas. Ya, benar. Kemudian dia keluar di tempat pertapaan itu, dia megang pagar jadi emas, ya megang meja jadi emas. Semua yang dia pegang tiba-tiba menjelma jadi emas. Lalu kemudian dia pegang istrinya jadi patung emas. Ya,
Hanya sedih dia. Ya, istri yang paling dicintai sudah jadi patung emas. Ini katanya Profesor Komarudin Hidayat, bahwa orang yang memiliki syahwat tidak akan pernah terpenuhi dirinya. Tidak akan pernah terpenuhi. Maka dia tidak akan bahagia. Jadi syahwat itu, nafsu itu, kebahagiaannya bukan dengan dipenuhi. Justru dengan dikendalikan. Dengan dikendalikan. Apa dalam Al-Quran? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya, lalu kemudian mencegah nafsu dari hawanya, maka dia akan mendapatkan surga ma'wa. Jadi justru kebahagiaan itu, kata guru saya, nasihatin saya, bahwa bahagia itu bukan freedom from of desire, bukan membebaskan keinginan. Bukan membebaskan keinginan. Orang tidak akan pernah bahagia dengan membebaskan keinginan. Tetapi bahagia itu, kata beliau, ada freedom from desire. Artinya apa? Bebas dari keinginan. Bebas dari keinginan. Ketika orang telah terbebas dari keinginan, maka dia akan bahagia. Ya. Jadi meskipun orang itu kaya, dia punya uang 1 miliar, tapi keinginannya 2 miliar, maka dia menderita. Kalau dia punya uang 1 juta, keinginannya hanya 500, dia masih tetap bahagia. Kenapa? Karena keinginannya di bawah kapasitas dirinya. Ya toh? Kita kan punya keinginan di luar kapasitas diri kita. Ya, seperti apa? Seperti orang yang sudah sepuh, dia kapasitasnya sudah sedikit, sementara keinginannya tak terbatas, kemampuannya terbatas, sementara keinginannya tak terbatas, maka dia menjadi menderita sekali. Ya Pak, kenapa? Karena keinginannya jauh lebih besar daripada kapasitas dirinya, kemampuan dirinya. Nah, kemudian hawa nafsu ini tidak bisa hanya dijadikan cara pandang. Ini nafsu ini bukan akidah. Meskipun orang pinter sekalipun, cerdas terkait tentang persoalan hati, tapi kalau dia tidak beramal, dia tidak akan pernah bisa mengendalikan nafsu. Beda dengan akidah. Akidah itu hanya sekedar pengetahuan, kesadaran. Tidak harus diamalkan. Karena itu bentuknya kesadaran. Tetapi soal hawa nafsu ini dididiknya bukan dengan pengetahuan, bukan dengan ilmu, tetapi dengan praktek mujahadah dan riyadhah. Makanya kalau ilmu itu namanya akidah. Tetapi kalau syariat untuk mengendalikan nafsu itu dengan syariat. Dengan syariat. Syariat itu gerak. Makanya kata guru saya, manusia itu man of ideas. Manusia itu adalah manusia yang punya ide. Itu wilayah akidah. Wilayah akidah. Tetapi manusia bukan hanya man of ideas. Manusia itu man of action. Itu wilayah syariah. Untuk apa action ini? Untuk mentarbiyah hawa nafsu. Karena nafsu tidak cukup hanya dengan diberi wawasan. Gini ya, kalau kamu ingin mengendalikan nafsu, hanya kamu perlu ketahui bahwa nafsu itu suka tidur. Kamu kurangi tidur. Tetapi kita tidak mengurangi tidur, yang nggak ngefek ilmu yang tentang mengurangi tidur itu. Jadi harus diamalkan. Lah kemudian manusia itu nanti bukan hanya man of action, tapi manusia itu namanya man of attitude. Manusia yang memiliki sikap, itu namanya akhlak. Maka kan ada 3, apa? Akidah, syariah, dan akhlak. Kalau akidah itu hanya sekedar pengetahuan untuk menghilangkan kebodohan kita, tetapi syariat itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Kenapa demikian? Saya sampaikan dalam pengajian, orang yang tahu tentang bahaya merokok tidak menjamin dia terbebas dari merokok. Misalnya dokter itu tahu tentang bahaya merokok, tetapi tidak efektif untuk mengendalikan dia dari merokok. Maka itu artinya apa? Caranya kendalikan keinginan. Kendalikan keinginan, maka dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, maka ini di bulan Ramadan ini adalah
Saya sampaikan Ramadan ini sekolah akselerasi. Sekolah percepatan untuk mengendalikan hawa nafsu. Ketika orang telah mengendalikan hawa nafsu, maka dia mencapai hati qalbun salim. Mencapai hati yang bertakwa. Jadi bagaimana kita meraih ketakwaan? Meraih ketakwaan dengan mengendalikan hawa nafsu. Nah, maka siapa Sunan Ampel, Said Raden Ali Rahmatullah, Kanjeng Sunan Ampel itu memiliki cara mengendalikan hawa nafsu. Apa? Bahasa Jawanya melek lewe meneng dewe. Melek lewe meneng dewe. Melek itu artinya dia dalam keadaan terjaga. Ya, luwe itu berarti lapar. Dewe itu meneng itu berarti diam, tidak berbicara. Kecuali hanya baca Al-Quran, merenungi ayat Al-Quran, baca hadis, merenungi hadis, baca kalam-kalam ulama, merenungi kalam-kalam ulama, mengurangi berbicara. Kemudian mengurangi apa tadi? Dewe. Dewe itu uzlah, menyendiri. Ya, dan ini semua sebenarnya difasilitasi oleh Ramadan. Ya, 4 rukun mujahadah ini difasilitasi oleh Ramadan. Apa? Pertama, hawa nafsu itu suka apa? Tidur. Suka rebahan, suka leyeh-leyeh, ya. Suka apa? Santai. Maka kemudian kita mengurangi tidur dengan cara apa? Didesain oleh Ramadan dengan cara maghrib kita sholat maghrib berjamaah. Lalu menunggu sampai isya tiba kita sholat isya. Dilanjutkan dengan sholat taraweh. Setelah sholat taraweh, kemudian tadarus. Tadarus itu bukan amal sampingan, itu amal yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu dilakukan pertama kali oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril. Jibril itu tadarus itu saling belajar, saling menyimak. Darosa itu belajar, jadi saling. Tadarus itu saling belajar, saling membaca. Bukan hanya satu orang yang baca, tapi semuanya saling membaca. Makanya juga kalau ada orang tadarus, ya tadarus semua. Jangan di luar ada yang ngopi, ada yang bincang-bincang, ya, ada yang ngobrol nyangkruk. Yang ngaji itu hanya 2 orang. Yang nyangkruk di sana 10 orang, 20 orang, ya. Yang ngaji hanya 2 orang. Padahal apa? Kata Al-Quran kan, wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang membaca Al-Quran, kamu diam, dengarkan. Bukan ngobrol. Karena seperti khutbah itu. Ya, kalau ada orang baca Quran, itu kita diam dengarkan. Bukan bincang-bincang begitu. Kecuali sholawat boleh. Tapi kalau Al-Quran kita dengarkan. Itu bedanya. Kan gitu. Kan ada itu bacaan sebelum Bilal itu mengatakan, suruh diam, dengarkan bacaan Al-Quran. Berarti bacaan Al-Quran itu harus didengarkan. Jadi lebih baik kalau mau berbicara nggak usah dengerin Al-Quran. Karena takziman kepada Al-Quran adalah dengan cara mendengarkan. Nah, ini perlu pencerahan di kalangan masjid-masjid itu, karena ternyata ya apa yang lebih banyak nyangkruk, ya kan, ketimbang yang ngaji, ya. Ya tapi ya lebih baik kan Ustaz ketimbang nyangkruk nggak ada gunanya ke masjid gitu ya. Iya benar, tetapi akan lebih baik lagi kalau ikut tadarus. Ya, tadarus. Dan tidak perlu malu apabila kita tadarus, kita mungkin bacaannya terbata-bata, nggak apa-apa. Kata Rasulullah, orang yang terbata-bata, ya, terbata-bata dalam membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. Sementara yang tidak terbata-bata mendapatkan 1 pahala. Maksudnya begitu. Kan misalnya satu huruf itu 10. Berarti orang terbata-bata dapat 20. Ya kan? Dapat 20 pahala. Kenapa? Karena dia berjuang untuk membaca Al-Quran. Jadi nggak usah malu baca Al-Quran meskipun kita mungkin tidak lancar membacanya. Nah, kemudian setelah itu kan Pak, setelah tadarus Al-Quran, kita biasanya jam 11 sudah off. Setelah itu tidur, baru jam 2 kita sudah persiapan untuk sahur. Ya toh? Persiapan untuk sahur. Dan di situ sholat tahajud dulu. Ya, sholat tahajud. Kemudian sahur. Nah, sahur itu untuk apa? Agar kita melek. Nah, di waktu sahur itu jangan kita jadikan ini ritual saja. Tidak. Rasulullah menyampaikan bersahurlah kamu. Karena waktu sahur itu waktu barokah. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan wa qalilum minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun.
Orang-orang bertakwa itu sedikit tidurnya di waktu malam dan di waktu sahur dia istighfar. Istighfar. Berarti apa waktu sahur kita jadikan waktu untuk istighfar. Kemudian setelah itu apa? Kita kemudian sahur, kemudian sholat subuh, kemudian sholat kalau bisa zikir pagi petang sampai isyraq. Dan kita dimakruhkan tidur setelah subuh. Itu artinya sepanjang malam kita itu lebih banyak meleknya ketimbang tidurnya. Kalau kita mengikuti program Ramadan, nggak perlu mengikuti program Ramadan, ikuti program Masjid Al-Ikhlas saja, insya Allah kita sedikit tidurnya. Ya toh, misalnya orang Al-Ikhlas ya sholat maghrib, sholat isya, taraweh, tadarus. Nanti sahur, ikuti. Kalau ada sahur, ikuti. Saya di bulan Ramadan ini mengikuti program Masjid Al-Ikhlas saja. Ini sudah cukup untuk melatih kita agar mengurangi tidur di waktu malam. Kemudian selain itu mengurangi makan minum. Mengurangi makan minum itu mujahadah. Luwe itu kan lapar ya. Lapar. Jadi mengurangi makan minum. Itu terjadi hanya di mana? Di bulan Ramadan. Bukan mengalihkan resiko dealing makan minum, ya. Siangnya nggak makan tapi malamnya makannya dirapel, ya, di jamak kosor, ya. Itu ini jadi kita mengurangi betul makan itu, ya. Karena saya tadi ngaji di ibu-ibu, karena dari hasil penelitian itu belum berubah hasil penelitian ini bahwa di bulan Ramadan tingkat belanja ibu-ibu jauh lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lainnya, ya. Karena ada orang itu, ya, ada orang sampai kulkasnya itu penuh, masih pingin belanja lagi, oh ini ternyata kok puasa tapi pikirannya nggak puasa, ya. Coba ada kan orang puasa tapi pikirannya tidak puasa, mulai siang, mulai pagi tuh udah mikirin makan apa ini, ya, sambil membayangkan rasanya makanan itu, ya toh, minum apa kira-kira, itu sepanjang hari mikir makan. Seharusnya kan ketika kita ini berpuasa, ya benar-benar berpuasa. Karena sesungguhnya, secara kesadaran, sesungguhnya ibadah itu bergantung yang kita sadari. Kalau kita tidak sadar, itu nggak ngefek kepada kita. Misalnya orang berpuasa, puasa. Tiba-tiba siang, dia lupa makan. Maka walaupun dia makan sudah kenyang, iya saya puasa ya. Saya puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Itu artinya kenapa? Karena dia off kesadarannya. Berarti yang dinilai kesadarannya. Tapi kalau kemudian ada orang dulu, ya udah saya tuh, Mas Yusuf tuh cerita. Ada temannya sama beliau puasa. Setelah tiba, dulu di pelabuhan Perak itu ada orang jualan makanan. Ya, jualan makanan. Kemudian lupa puasa itu. Dia makan gorengan. Kemudian lomboknya lumayan banyak. Nah, kemudian makan lombok udah pedes kan? Dia diingatin, Mas sampean puasa. Saya puasa ya? Sudah pedes sekali, gimana ini? Mau minum? Ya Allah, lupakan ya Allah, buatlah aku lupa ya Allah, buatlah aku lupa. Ya nggak bisa lupa. Makin kamu bilang lupa ya semakin ingat gitu ya. Itu kan berbahaya itu. Jadi lupa, kemudian sudah makan apa tadi? Lombok, pedesan. Ya tuh, dan diingatin oleh temennya. Nah, kok temennya kok aniaya banget, diingatkan setelah makan lombok. Jadi ini kan mengurangi makan dan minum. Ini penting. Maka kita makan itu, kenapa Rasulullah menyampaikan kalau sahur itu diakhirkan? Tapi kalau berbuka itu disegerakan. Maksudnya disegerakan itu, Pak, bukan kemudian ada makanan, semeja ini penuh makanan, kemudian azan langsung ambil makanan, bukan. Sampai kekenyangan, bukan. Ajilu itu artinya segera makan, langsung bergegas ke masjid. Makanya takjil itu, kan nggak ada namanya takjil itu berupa makanan besar kan. Takjil itu berupa berupa kurma, berupa air, kan gitu kan. Setelah itu
Setelah itu berbuka namanya. Setelah itu habis maulid itu berbuka. Ini takjil itu hanya sekedar apa, ganjal perut lah, ganjal perut aja, itu namanya takjil, disegerakan ya. Sekarang posisinya tidak makan sampai kekenyangan, mau ke masjid jadi males. Kalau sudah lapar itu males, kalau kenyang itu males Pak. Ya ibadah itu kalau sudah kenyang itu males. Ya, apalagi mau berjalan saja kayaknya males-malesan, perutnya sudah berkepenuhan. Ya kan, mengalami shock itu perutnya itu. Ya, dari kosong menjadi penuh gitu kan. Kan mulai shock itu. Makanya guru saya mengajarkan kamu itu makan takjil saja ya maghrib, setelah itu mungkin habis tarawih baru makan. Ya, agar apa? Agar nafsu makannya tidak membesar. Kata Profesor Muhammad Nuh, beliau menyampaikan orang yang makan setelah azan langsung makan besar seperti apa? Seperti orang pralon itu. Jadi ditahan, kemudian dilepaskan. Itu muncratnya itu tinggi, ya. Jadi makannya justru lebih banyak daripada waktu biasanya, karena ini sudah nafsunya sudah besar di sini. Nah, makanya kita mengurangi makan minum. Mengurangi makan minum. Nah, kemudian yang ketiga, mengurangi berbicara. Mengurangi berbicara. Ya, mengurangi berbicara, kita geser dari berbicara kalamul lahwi, pembicaraan yang sia-sia, yang main-main, dengan kita kalamullah, membaca kalamullah, firman Allah, membaca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi pergaulan duniawi. Ya, pergaulan duniawi. Ini memang apa? Sesungguhnya kita sudah melalui uzlah. Uzlah itu melalui i'tikaf. I'tikaf itu sebenarnya mengkondisikan jiwa, mengkondisioning jiwa agar mengurangi pergaulan. I'tikaf itu di masjid. Mengapa tidak di rumah saja? Kalau di rumah nanti diganggu anak, diganggu istri, diganggu macam-macam. Maka di masjid nggak ada yang ganggu, ya. Kok i'tikafnya di masjid? Saya bilang ke ibu-ibu, itu namanya bukan i'tikaf, namanya istrikaf. Istrikaf itu namanya. Ya, i'tikaf itu ya di masjid, itu chatting bersama Allah, komunikasi dengan Allah, intimasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membangun hubungan dengan Allah, itu namanya i'tikaf. Dan i'tikaf itu udah dirancang. I'tikaf itu dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Rasulullah melakukan 10 hari, tapi kita ini memang hanya mengikuti kata-kata Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Itu kata Rasulullah. Tapi bukan berarti Rasulullah itu itikafnya hanya di malam-malam ganjil. Rasulullah itu itikaf di tanggal 21 sampai akhir. Bahkan beliau ini berangkat menuju masjid itu ketika menuju tempat Idul Fitri itu dari masjid, bukan dari rumah. Meskipun beliau rumahnya dekat dengan masjid, tetapi beliau berangkat dari masjid. Karena sholatnya saat itu bukan sholat di masjid, sholatnya di lapangan. Ya, sholatnya di lapangan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah ke rumah, justru di masjid. Bahkan sempat suatu saat disisir rambutnya oleh Sayyidah Aisyah. Itu karena beliau memang mendekam di masjid sepanjang 10 hari itu. Nah, tapi kita kan tidak ngambil apa? Ngambil tanggal ganjil. Ya, di tanggal ganjil itulah datang Lailatul Qadar. Ternyata kita ini kecil ya Pak. Kadang-kadang 21 menurut Muhammadiyah, tetapi 20 menurut NU. Nah ini yang mana ini? Jadi bingung kita. Akhirnya lebih baik kita pakai aja semuanya, dua-duanya. Ya toh? Ya kan beda Pak. Beda. Ini hisab, ini ru'yah. Kata ru'yah tanggal 20, kata hisab itu tanggal 21. Ini gimana caranya? Ya toh? Nah ini kan kenapa? Karena ini semua prasangka. Ya, pikirannya prasangka, ru'yah juga kan hasil pandangan mata, kan gitu ya. Pandangan mata, makanya lebih baik mulai tanggal 21 sampai tanggal 30 atau tanggal 29, ya. Kan lebih baik. Karena kita ini tidak menjadikan Lailatul Qadar sebagai tujuan. Yang kita jadikan tujuan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menjadikan Lailatul Qadar sebagai tujuan, ketika ulama mengatakan
oh Lailatul Qadar itu tadi malam 23. Setelah itu udah nggak itikaf lagi, Pak. Wah, Lailatul Qadarnya sudah berlalu, nggak perlu itikaf. Itu berarti yang dituju oleh dia apa? Lailatul Qadar, bukan ridho Allah. Ya, bukan ridho Allah. Padahal yang kita butuhkan lebih daripada Lailatul Qadar itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nafsu ini kan tadi bahwa nafsu itu suka apa? Suka tidur. Maka kita kurangi tidur. Nafsu itu suka makan minum, maka kita kurangi makan minum. Nafsu itu suka berbicara yang tidak ada manfaatnya, nyangkruk dari berjam-jam, nggak terasa. Sampai rokok itu habis 1 pak. Loh, kok rokok 1 pak ini? Dari mana itu? Ini berbicara dari beberapa jam mulai tadi ini, nggak terasa. Ya, nyangkruk. Kemudian yang berikutnya apa? Mengurangi pergaulan duniawi. Mengurangi pergaulan duniawi. Ini untuk apa? Karena sesungguhnya kita ini berjalan. Jadi Ramadan itu atau puasa itu disebut di dalam Al-Quran as-saihun. As-sayyahun. As-sayyahun itu perjalanan. Jadi orang puasa itu diam. Sumti itu kan diam. Tetapi sesungguhnya secara rohani itu berjalan. Perjalanan as-saihun. Kalau di dalam Al-Quran cari kalimat as-saihun. Orang apa ini as-saihun? Orang yang berpuasa. Orang berpuasa. Ternyata arti aslinya as-sayyahun itu adalah berjalan. Malaikat itu as-sayyahun. Beronda, mencari-cari orang yang berzikir kepada Allah. Berarti orang yang berpuasa itu adalah orang yang rihlah. Orang yang as-sayyahun, yang berjalan. Berjalan dari mana ini? Berjalan dari pertama. Kita berjalan dari kebiasaan benda mati menuju nabati. Benda mati ini, Pak, benda mati ini tidak sadar tentang dirinya dan tidak sadar yang ada di luar dirinya. Maka orang yang tidur itu tidak sadar tentang dirinya, tidak sadar di luar dirinya. Maka kita mengurangi kebiasaan benda mati menuju apa? Nabati ini apa? Nabati ini suka makan dan minum. Apa? Tumbuhan itu suka makan minum. Itu tumbuhan. Maka kita mengurangi kebiasaan nabati. Ya, dengan apa? Mengurangi makan minum. Berarti kan berjalan ini sudah. Dari apa tadi? Benda mati menuju nabati. Setelah nabati ini ada namanya hewani. Apa hewan ini? Hewan itu suka bergaul. Kenapa? Karena dia sebenarnya punya kaki. Seperti ayam, saya dulu pernah merawat ayam, pagi itu keluar dari kandangnya, kemudian sore baru datang. Ya, karena dia keluar nanti sore baru datang karena dia sudah berjalan, ada daya bergaul. Bergaul nggak senang kalau dikurung terus nggak senang itu ayam. Pingin keluar. Nah, itu mengurangi kebiasaan hewani yang suka bergaul. Ustaz, sudah saya nggak bergaul, nggak ke mall, tapi bergaul di media sosial. Ya sama saja, Pak. Ya, pergaulan media sosial itu lebih parah ketimbang dunia realitas. Karena orang yang biasa mesti bisa kelihatan cantik. Barang yang nggak bagus jadi kelihatan bagus. Jadi media sosial itu amat menipu. Dan ini memang kalau kita tidak memiliki iman, ini menjadi kanal yang sangat efektif bagi tentara-tentara Dajjal untuk menipu. Karena Dajjal itu memang ahli dalam menipu. Ya, makanya para hipnoterapi, ada namanya hipnosis gendam, itu adalah bagian-bagian tentara yang dipersiapkan ya untuk menjadi a'warud Dajjal, menjadi penolong-penolong Dajjal. Ya, bagaimana orang yang nggak suka jadi suka. Ini barang ini bagus lah, Pak. Ini. Loh, kok tiba-tiba suka. Setelah beli baru kecewa. Kok beli ini saya? Itu namanya hipnotis. Yang menghipnotis. Kemudian yang terakhir adalah melampaui kebiasaan manusia. Apa kebiasaan manusia itu? Kebiasaan manusia adalah hayawanun natik. Manusia itu hewan yang suka berbicara. Maka kita mengurangi kebiasaan manusia. Sehingga kita ini mendekati kebiasaan malaikat. Ketika orang itu sudah mendekati kebiasaan malaikat, berarti hawa nafsunya sudah bisa dikendalikan. Maka dia insya Allah memiliki peluang untuk mengakses Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu ternyata
memancar dari Sayyidul Malaikah, yakni malaikat Jibril. Kalau kita ingin terkoneksi dengan malaikat Jibril, maka kita harus sefrekuensi dengan dia. Malaikat tidak suka tidur, kita mengurangi tidur. Malaikat tidak makan minum, kita mengurangi makan minum. Malaikat tidak pergaulan duniawi, kita mengurangi pergaulan duniawi. Malaikat tidak suka berbicara kecuali tasbih, ya kita mengurangi berbicara. Insya Allah itu maksudnya, kalau kita ini nanti berhasil di bulan Ramadan, maka insya Allah kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita ini akan selalu bahagia karena kita layak mendapatkan apa? Lencana takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal sehat agar kalian berbahagia. Berarti orang bertakwa itu pasti bahagia. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Semoga nanti kita bulan Ramadan diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan lahir dan batin, diberikan kesejahteraan, dicukupkan ekonominya sehingga kita tidak sibuk untuk mencari dunia, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nanti semakin kuat hubungan dan ikatan ukhuwah di sepanjang Ramadan, bisa buka puasa bersama, bisa tadarus bersama, bisa sholat bersama, banyak kebersamaan-kebersamaan yang bisa kita pupuk di bulan Ramadan. Dan saya atas nama pribadi, ya karena Ramadan nanti libur, saya atas nama pribadi mohon maaf jika selama ini berinteraksi dengan Bapak, dengan Ibu sekalian, ada kata-kata yang salah, ada kekeliruan dari sikap, karena kata Rasulullah, kasrul kalam, kasrul dzunub. Ya, orang yang banyak berbicara, banyak berdosa. Jadi orang banyak bicara itu banyak dosanya. Makanya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita semua dijadikan saudara oleh Allah sampai kelak kita bersama-sama dalam rombongan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.